اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ایران میں دعوت میں بلا کر، ایک پروگرام، ایک تقریب میں بلا کر اسماعیل ہانیہ رحمۃ اللہ علیہ، اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے ہیں، انہیں شہید کر دیا گیا، انہیں مار دیا گیا۔ حملہ بھلے ہی اسرائیل نے کیا ہو لیکن ایران کو بھی معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایران میں یہ سب ساری چیزیں ہوئے ہیں، اور ایران کو بھی باقاعدہ لوگ کوس رہے ہیں کہ ایران کی مدد کے بغیر اسماعیل ہانیہ پر حملہ کرنے میں اسرائیل کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر، ایران بھی اس معاملے میں لپیٹ میں آ رہا ہے، مگر ابھی بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسماعیل ہانیہ رحمۃ اللہ علیہ، شہید مجاہد اسماعیل ہانیہ کے محافظ، باڈی گارڈ اور ملازمین اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے میں شہید ہونے والوں میں سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے دفتر میں کام کرنے والے افراد، کچھ محافظ اور دیگر ملازمین شہید ہو گئے۔ یعنی اسرائیل کا آتنکواد جاری ہے، اور ابھی یہ خبریں آ رہی ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے محافظ اور ملازمین اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے بعض محافظ اور ان کے دفتر ملازمین شاتی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں جامع شہادت نوش کر گئے۔ حماس کے بیان میں کہا گیا کہ یہ حملہ اسرائیل کی ہر اس شخص سے نفرت کی عکاسی کرتا ہے جس کا حماس رہنما سے قریبی یا دور کا تعلق ہے۔ یعنی اسرائیل اسماعیل ہانیہ کے محافظین اور قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو بھی نہیں بخش رہا ہے۔ بیان کے مطابق اسرائیل کے یہ جرائم حماس رہنما کے بچوں اور نواسوں کے قتل یا ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر بمباری سے نہ تو شروع ہوئے اور نہ ہی یہ تہران میں قتل پر ختم ہوں گے، بلکہ اسرائیلی حملے جاری رہیں گے، اور اسرائیل کو اس کی سزا دی جانی ضروری ہے۔ اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل سے ہم اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لیں گے، اور اچانک ایسا حملہ کریں گے کہ اسرائیل بھی حیران رہے گا۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں بھی اب لوگ سڑکوں پر اترے، اور خاص لوگ ڈاکٹرز سڑکوں پر اترے۔ جیسے ہمارے پیارے ملک بھارت میں راہل گاندھی جی نے کہا کہ مہیلاؤں کی سرکشا کے لیے مشترکہ طور پر مل کر کوئی کارروائی کرنی ہوگی، کیونکہ جیسے بھارت میں رپورٹ میں نے آپ کو بتایا کہ روزانہ کم از کم 100 مہیلائیں، 100 بیٹیاں گینگ ریپ کا شکار ہو رہی ہے۔ گزشتہ کل جب ہم جلگاؤں کے کلکٹر آفس میں گئے تو وہاں پر بھی ہماری ہندو بہنیں مورچہ لے کر آئی تھی، میمورنڈم لے کر دینے آئی تھی کلکٹر صاحب کو کہ مہیلاؤں کی سرکشا کے لیے
कड़ा कानून बनाया जाए। हमारी कांग्रेस के मंडली जमील शेख साहब, अमजद पठान और हम तमाम के तमाम लोग पहुंचे थे कि भारत में भी किस तरीके से माहौल बन रहा है। तो हमने भारत का माहौल देखा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में भी एक 5 साल की बच्ची से अस्पताल में रेप के बाद यह मामला पेश आया है। अब पाकिस्तान में भी हंगामे हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी सड़कों पर डॉक्टर्स उतर गए हैं। जैसे हिंदुस्तान में कोलकाता में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के गैंगरेप का वाकया और कत्ल का वाकया है और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आंदोलन हो रहे हैं। बस ऐसा ही मामला पाकिस्तान में पेश आया और पाकिस्तान में भी सड़कों पर डॉक्टर्स उतरे हैं। नाज़रीन, गज़ा के हालात लगातार हम आप तक बेबाकी के साथ पहुंचा रहे हैं। हालांकि बहुत सारी बंदिशें हम पर भी है, इसके बावजूद हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमारा यूँ समझिए कि मोनेटाइजेशन है या पैसा हमारा रोक दिया गया है, मगर फिर भी हम जुल्म को जुल्म लिखते हैं, बोलते हैं, जालिम को जालिम लिखते हैं, बोलते हैं। अभी गज़ा के हालात 1 साल से हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इजरायली आतंकवाद वहाँ पर जारी है और 40,000 से ज़्यादा अखबारी रिपोर्ट के एतबार से 40,000 से ज्यादा मासूम छोटे छोटे बच्चे, औरतें और सिविल सिटीजन्स, आम शहरियों को शहीद कर दिया गया। गज़ा में जंग बंदी के लिए मिस्र और कतर और अमेरिका कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका पर तो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अमेरिका तो मेन है जंग को जारी रखने वाला और अमेरिका ही नाजायज बाप है इजराइल का। इजराइल की पूरी हथियारों से लेकर हर चीज की मदद करने वाला अमेरिका ही है, तो अमेरिका पर तो भरोसा नहीं है। लेकिन कतर है, मिस्र है, ये जंग बंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं और कतर के वजीर खारिजा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि गज़ा में जंग के खात्मे के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेगी। लेकिन गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल के वजीर आजम आतंकी PM नेतन्याहू ने नई शर्त रख दी है, जिससे लगता है कि ये आतंकी नहीं चाहते हैं कि गज़ा में जंग रुके। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, लेबनान की हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा इजराइल के जेर कब्जा गोलान पहाड़ियों पर रॉकेट दाग दिए। आप जानते हैं कि इजराइल पर अब हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है। जी हाँ, और इजराइल के आतंक ने चारों तरफ मशरिक़ वस्ता में माहौल को खराब किया, तो जाहिर बात है भुगतना तो पड़ेगा। अब हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और गुज़िश्ता कल जो गोलान की पहाड़ियां जो इजराइल के कब्जे में है, वहां पर भी हिजबुल्लाह ने हमले किए और एक के बाद एक 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। कई निजी घरों को भी निशाना बनाया गया है। यह हमला अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन कि मिस्र और कतर के साथ सालिसैन से मुलाकात के एक दिन बाद हुआ। एक तरफ अमेरिका, कतर, मिस्र वगैरह जो है वो मुज़ाकरात कर रहा है, डायलॉग कर रहा है कि किसी तरीके से गज़ा की पट्टी में जंग बंद हो जाए। और आप जानते हैं कि गज़ा 90% गज़ा को इजराइल ने तबाह कर दिया है। अब जंग बंदी के बाद भी 50 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे गज़ा को लाइन पर आने के लिए, मगर फिर भी इसके बावजूद जंग बंदी की कोशिशें जारी है। लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान भी कहता है कि हम अचानक इजराइल पर हमला करेंगे। आइए नाज़रीन, अमेरिका की एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि अमेरिका में अब यूं समझिए कि इलेक्शन होने वाले हैं और जो बाइडेन जो अभी सदर है उनको साइड कर दिया गया है और हिलरी वहां पर इलेक्शन लड़ेगी सदारत का। लेकिन ओबामा जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के झूठ और अफरा तफरी के मजीद 4 साल हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप को भी मोदी का दोस्त माना जाता है और यूं समझिए कि दोनों भी एक दूसरे के झूठ बोलने में सगे भाई हैं। तो अब ओबामा ने यह कहा है कि हम ट्रंप के झूठ और अफरा तफरी के मजीद 4 साल नहीं चाहते हैं। यानी उन्होंने कहा है कि ट्रंप इस मुल्क की सदारत के लिए मौजू नहीं है, जबकि हिलरी के मुकाबले में अब सबसे ज्यादा मजबूत कोई कैंडिडेट है तो वो ट्रंप ही है जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट